बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर चौपाल प्रोग्राम लैके हाजिर है। सलाम आखदा है मित्रों। गल ये कि पंजाबी जबान के हवाले दे नाल असीं तुहाडे नाल अपने विचार साझे करते रहने हाँ। पंजाबी अदब, लिटरेचर, तलीमो तदरीस, सकाफत, साडी जुबान और ये वास्ते काम करने वाले जिहड़े साडे आगू ने असीं उन्हां दे नाल तुहाडी गलबात करांदे रहने हाँ। अज असीं जिन्हां नाल तुहाडी गलबात करानी है उन्हां दा नाम है सरवत और सरवत सुहेल। पंजाबी विच उन्होंने एक नवा काम किया है, असी उस काम का तारफ भी करावांगे। उर्दू दे विच भी उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, उस बारे भी गलबात होएगी। गुजरांवाला एक ऐसा खिता है जिहदे विच कई किताबों को अवलीयत का दर्जा हासिल है। जिमें सब तो पहला पंजाबी हमद की किताब इत्थे छपी, पंजाबी हमद का दीवान गुजरांवाला चो छपया, पंजाबी नातिया दूसरा दीवान गुजरांवाला चो छपया और अज तो 350 साल पहला पंडित कालीदास ने जिहड़ा सब तो पहला किस्सा पूर्ण भगत लिखिया सी उन्होंने गुजरांवाला विच बह के लिखिया। इस तो अलावा होर भी कई किताबां के हवाले दे नाल, किस्साकारी के हवाले दे नाल गुजरांवाला नूं अवलीयत का मान हासिल है। जदों असीं तर्जमाकारी के हवाले दे नाल गल करने हैं तो गुजरांवाला विच असद मलिक, नसर मलिक, खालद, डॉक्टर खालद फतेह मुहम्मद और उस तो अलावा एक वड्डा नाम डॉक्टर असीर आबद। असीर आबद होरां ने गालिब नूं, इकबाल नूं पंजाबी विच कीता, कसीदा बुरदा शरीफ का तर्जमा किया, जदों कि इस तो पहला भी काफ़ी लोग इस हवाले नाल तर्जमा कर चुके सन। मगर मैं हुण जिन्हां अपने मेहमान का नाम लिया है उन्होंने नाम है सरवत सुहेल। सरवत सुहेल होरां ने मसीहा दी उडीक दे नां दे नाल एक तर्जमा किया है। इस नावल का, इस ड्रामे का नाम सी वेटिंग फॉर गोडो। सैमुअल बकट का लिखिया होया यह ड्रामा। असीं इहदे ते गलबात करांगे। पंजाबी अदब दे विच गुजरांवाला विच पहली सवाणी है जिन्हें किसी ड्रामे नूं पंजाबी तो इंग्लिश तो पंजाबी विच तर्जमा किया है। इस तो पहला आपकी किताब छप चुकी है दिल आज़ारियाँ। दिल आज़ारियाँ उर्दू नज़मां की किताब है और पंजाबी अदब की जिहड़ी किताब है वो उन्हां दी है मसीहा दी उडीक। दिल आज़ारियाँ जिहड़ी है उहदे विच नज़मां ने उर्दू दी है, तुहानूं अपने आखिर ते यकीनन कोई अच्छी जी नज़म भी सुनाणगे। मगर जिहड़ी असीं अज गलबात करांगे पंजाबी अदब के हवाले दे नाल, उस किताब का नाम है मसीहा दी उडीक। तर्जमाकारी गुजरांवाला में तर्जमा नगारी की रवायत के नाम नाल तर्जमे के हवाले दे नाल जिहड़ा काम होया है वो बड़ा भरपूर एक मकाला सी जिहड़ा कि जीसी फैसलाबाद तो लिखिया गया। उहदे विच जिहड़ियां किताबां सामने आईयां सन, वड्डे नाम जिहड़े सामने आए सन वो मैं तुहानूं गुनवाए ने। उन्हां च एक वड्डा नाम सी जफर मकबूल। जफर मकबूल होरां ने पंजाबी तो उर्दू च तर्जमे कीते ने। खालद फतेह मुहम्मद उन्होंने तुर्की तो इंग्लिश विच होण वालियां नूं पंजाबी विच ढालिया है और असीर आबद होरां ने गालिब नूं पंजाबी विच तर्जमा किया है। मगर जिवें मैं दस्सिया कि गुजरांवाला विच पहली औरत ने, पहली सवानिया ने जिन्हां ने 20 साल गौरमेंट गर्ल्स कॉलेज सैटलाइट टाउन में इंग्लिश पढ़ाई है। क्योंकि जदों तक तुहानूं दूसरा जुबानों ते मुकम्मल अबूर नहीं उदों तक तुसीं तर्जमे नूं सही तरह अपनी जुबान में मुंतकिल नहीं कर सकते किसी किताब नूं। और तुसीं लफ्जी तर्जमा करो या तुसीं फिक्री तौर पर तर्जमा करो, गल होवे कि तर्जमा कर लगे तो दूसरा जुबानों पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए। उहदियां टर्मां, उहदियां इस्तलाहां, उहदी तारीख, उहदा पस मंजर, उहदा पछोकड़ हर हवाले दे नाल तुहानूं सकाफती तौर पर जानना पएगा कि लफ्ज़ की ने। आओ असीं गलबात कराने आ तुहाडी सरवत सुहेल होरां नाल जिन्हां ने मसीहा दी उडीक दे नां दे नाल वेटिंग फॉर गोडो का तर्जमा सैमुअल बैकट की किताब का किया है। जी मोहतरमा की हाल है, तुसीं ठीक हो जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरवत सुहेल साहब दसो कि तुसां मसीहा दी उडीक का जिहड़ा तर्जमा किया है, ठीक है, तुसां ये बड़ा सोहना काम किया है। पहला अपने सुनने वालियां नूं अपने बारे अपना तारफ कराओ कि तुसीं इनू इस किताब नूं ही क्यों सिलेक्ट किया और तुसीं कदों तो जिहड़ा इस पेंडे पै हो और इंग्लिश जबान नूं की तुसीं गुजरांवाला नूं की समझते हो कि गुजरांवाला च रह के तुसां एक जिहड़ी किताब पंजाबी विच तर्जमा की है उहदा की पस मंजर है ते अपने हवाले दे नाल तुसीं की कहना चाहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पढ़ा रही हाँ वैसे पहले तो 92 तो मैं पढ़ा रही हाँ जी माशाल्लाह और गवर्नमेंट कॉलेज सैटलाइट टाउन च भी 97 तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हाँ। और ये जिहड़ी असी आम तौर पर FA BA नूं पढ़ाने आ लाजमी ओहदा जरा होर हिसाब हुंदा है ते मैं अपने पूरे कैरियर विच अंग्रेजी अदब ही पढ़ाया है।
4th BA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ FA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ MA ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਵਾਹ, ਪੜਾਇਆ ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਬੂਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਹੈ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। और एक और चीज़ है कि अंग्रेजी अदब बेशक पढ़िया है, सारी उम्र पढ़िया है, पढ़ाया भी है, लेकिन ये लोग का आम एक मिसकनसैप्शन है कि तुसी जी अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो तुसी हाँ पंजाबी भी बोलते हो, तुसी पंजाबी भी पढ़ते हो, तुसी पंजाबी च क्यों लिखिया है? पंजाबी साडा फखर है, साडा जड़ा ने, साडा अपना आप है। अगर असी अपना आप ही छड़ दईए तो असी भावें हवा च फिर कित्थे मर्जी पे उड्डीए। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਛੇਤੀ ਕਾਫਲਾ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਖਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ है। उन्होंने क्या वाह अच्छा वेटिंग फॉर गोडो और वो भी पंजाबी में जरूर पढ़ांगे। और क्योंकि ये ड्रामा जड़ा ना ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ बैकग्राउंड है। ਇਹ अंग्रेजी ਚ ਇੱਕ मूवमेंट ਚੱਲੀ 20th सेंचुरी ਚ ਕਿ ਐਬਸਰਡਿਜ਼ਮ ਦੀ और ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਅਦਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਮਝਨੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। और ये आंदे ने ना कोई इस ड्रामे च उन्हें ये शो किया कि जिहड़ी नौजवान नस्ल है ना, उन्हां कोल ना कोई उम्मीद है, ना उन्हां दा कोई मकसद है, ना उन्हां नूं पता है मंजिल दा, ना उन्हां नूं राह दी खबर है। उन्हें ए राइटर ने 4 ਇਹਦੇ ਚ मेल कैरेक्टर ने, कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं, और उन्हें उन्हां चवां दे थ्रू अपनी पूरी जनरेशन नूं दिखा दिता है कि वो किन्नी मुसीबत च वो कर भी रहे ने ते कुछ भी नहीं कर रहे। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਛਪੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ? ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਕਟ। ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਬਸ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ। मुनीर इस शहर पे असेब का साया है या क्या है कि धड़कन तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि कोई पता नहीं चलता पे कि साडी मंजिल किहड़ी है, असां जाना किहड़े पासे, भी करना की। तुहाडे इस ड्रामे ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਵਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਮਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਤੇ ਏਮਲੈਸਨੈਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ एक तो असी ये गल तो पंजाबी जरूर मनेगा कि तुहां ज़बान की सेवा की है, ज़बान की खिदमत की है। तुहाडा की ख्याल है, तुसां
ਆਪਣੇ ਮਾਫੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਡੀਅਮ, अपना कल्चर, अपने तौर तरीके, अपने कपड़े, अपना लिबास, सारा कुछ उन्हें अपने अंदाज च पेश किया है। मैं उन्होंने अपने जैसे उन्होंने नहीं किया एक हैट लफ्ज। ठीक। हैट जिहड़ा है उन्हां दे कल्चर दा हिस्सा है। साडे कल्चर च हैट नहीं पाया जाता। ठीक है। उन्होंने असीं फिर हैट ते नहीं रहन देंगे ना, फिर उन्होंने असीं बदल लवांगे, उहदा लफ्ज बदल गया। ठीक हो गया। इहदे विच उन्हें जुत्तियां दे बारे च, कपड़ियां दे बारे च मैं इनू अपने रंग च रंगण दी कोशिश कीती है, और उस ख्याल नू अपनी ज़बान जिहड़ी है, जिहड़ी मेरी माँ बोली है, जिहड़ी मेरे घर च बोली वरती जाती है, जदों बोल के मैं फख्र महसूस करनी है। सरवत सेलों दे नाल गलबात जारी रहेगी, एक वक्फे तो बाद फिर मिलने। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। जी वक्फे तो बाद असीं तुहाडे नाल वक्फे तो पहले असीं तुहाडे नाल गलबात करने सां पए कि लफ्जी तर्जमा, बामानी तर्जमा, असल विच मुतरजम ने अपनी उस खास सोच नूं जिहड़ी कि उस तर्जमाकारी दे विच मौजूद हुंदी है वो अपनानी हुंदी है। और मैं समझना वा कि मुसीहा दी उडीक दे विच सर्विस फेल होरां ने बड़ी चबकदस्ती, बड़ी फनकारी, बड़ी खूबसूरती दे नाल उस मौजूदा फिक्र नूं अपने सुनन वालियां तक अपना दिता है। मैडम ये दसो कि तर्जमा करन तो पहला तुसां कोई होर पंजाबी दे जिहड़े खास इंग्लिश तो ट्रांसलेट होए सन, वो पढ़े सन, मुताला कीता उन्हां दा? अच्छा, इसमें मैं ਇਹਦੇ ਚ मैं जिहड़े तर्जमा करन लई मैं तर्जमा ते कोई नहीं पढ़िया पंजाबी च जिहड़ा होया होए, जिवें अफजल हसन रंधावे ने तर्जमा कीते ने, काफी लोकां तर्जमे कीते, लेकिन मैं पंजाबी अदब नूं वैसे छोटियां-छोटियां कहानियां या नज़मां या इस तरह सूरत च पढ़िया है, लेकिन जिन्ना को टाइम मिलिया जिंदगी च शौक बड़ा सी कि पंजाबी नूं बड़ा गहराई नाल पढ़िया जाए। मैं समझना वा कि बगैर
ਕਿਸੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਸਕੂਲ ਰੱਖ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਣ ਲੋਕੀ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਜਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਬੋਲਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਨਵੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਦਬ ਦੀ ਔਰ ਤਲੀਮ ਦੀ, ਤਦਰੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਇਲਮ ਦੀ, ਅਦਬ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਾਫਤ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਉਹਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰਜਮੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਬਸ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਾਫਤੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਜਾਂ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ, ਦਾਦੀ ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਤਰਸੀਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ? ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਗੋਡੋ ਜੀ, ਔਰ ਗੋਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਕਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਤਬੀਬ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਬੀਬ, ਹਕੀਮ, ਵੈਦੀ, ਵੈਦ, ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਕਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਰਹਿਨਮਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਆਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਆਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਗੋਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਇਬਲਾਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ, ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਕਰੀ ਇਬਲਾਗ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਧੱਫੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ
ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਖਲੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਖਲੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਬਰੀਵੀਏਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਦ ਟੈਪਿੰਗ ਔਨ ਹਿਸ ਕੈਪ ਜਾਂ ਸਲੈਂਗ ਹਿਸ ਕੈਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਬੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰੂਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਕਿੰਜ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿੰਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਬਣਾਉਣ ਅਮਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲੋਕ ਵੇਖੋ, ਸੋਚੋ, ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਚੱਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਗੋਡੋ ਮਸੀਹਾ ਬੁਟੀਕ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। रग्स ये पहचान गुजरात की। मैं राना उमर स्टोर ग्रॉसरी पे आई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिलती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों, वाले के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि चीज़ें जो है एक जो है डोर स्टेप में चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है मुनासिब मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि लेकिन ये मज़ीद प्राइस होनी चाहिए। शॉप का मज़ा तो राना उमर स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ जाती है और हम आपको मशवरा देते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ें हमें सेटिस्फाई देते हैं और प्राइस है इनके। नंबर के कस्टमर हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करते हैं, बहुत अच्छा स्टोर है ये, हर चीज़ यहाँ से हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना जनरल स्टोर पर ही आते हैं। दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ यहाँ रिजनेबल है। गुज़िश्ता 70 साल से शहरियों के एतमाद साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मायके के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने बीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। ਜੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਵਰ ਸਵੇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਰਾਮੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਣ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਇਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ अपनी नवी नस्ल वास्ते महफूज करन, और एक ऐसी फिक्र जिहड़ी कि लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते और गल करते हैं कि यार वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर, उन्होंने अपनी जबान में पढ़ सकन। जी मैडम, तुसा जो तर्जमा किया, जिस तरह का भी तर्जमा किया, जरा अपने पढ़ने वाले दसो, पढ़ के सुनाओ कोई पेज कि तुसा किवें दा तर्जमा किया और की तुसी दसना चाहया, क्या वो गल जिहड़ी है तुहाडे ख्याल च बिलाग मुकम्मल कर दी है? ठीक। अच्छा, एक ही चीज़ इस तो पहला मैं दसदी जावां कि क्योंकि ड्रामे दे जिहड़े कैरेक्टर ने ना आम लोग ने, ठीक है, कोई वो बड़े आलम फाजल नहीं है, जिहड़े बड़ी मुश्किल अल्फाज लब के लियाउण वाले माना आम गुफ्तगू है, और वो आम गुफ्तगू आम अल्फाज दी सूरत विच ही हो सकती है। जी ठीक है। जिस तरह वैसे इस ड्रामे च इन्नी जिन्हों कहंदे ने पंजाबी च कह लो तसलसल या कंटिन्यूटी है कि किधरों भी मैनूं लगदा जदों शुरू करा पिछे होर भी होना चाहिदा सी, पिछों शुरू होना चाहिदा सी, ख्याल इस तरह चलदा जांदा। लेकिन ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਵਲੀਦ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਅਸਗਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਿਗਰਟ, ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਪੀੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ, 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ, ਵਲੀਦ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਅਸਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਏ। ਭੇਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ, ਭੇਜਾ ਦੂਜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਲੀਦ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਭੇਜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ। ਤੂੰ ਸੋਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਆਹੋ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਟੁਰ ਪਈਏ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ, ਜੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਜੇ ਦਿਨੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਹੈ। ਵਲੀਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਭੇਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਗਰ ਲੱਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਥਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ? ਭੇਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ੈ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਅਕਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਥਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਭੇਜਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਵਲੀਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਭੇਜਾ ਸਵਾਲ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ? ਕੌਣ? ਕੀ? ਝੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਲੀਦ ਅਸਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਈ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ। ਅਸਗਰ ਲੱਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ। ਕੀ? ਵਲੀਦ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਸੂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ? ਅਸਗਰ ਪੁੱਛ ਸੂ ਕੀ ਇਹ? ਵਲੀਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਥਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਪੁੱਛ ਸੂ। ਡਰਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਥਲਾ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਵਲੀਦ ਆਹੋ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੇਜਾ ਅਸਗਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਅਸਗਰ ਤੂੰ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਹਾਰ ਸਾਹ ਵਿਆਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੇਜਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸਗਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਲੀਦ ਅਸਗਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਸੂਰਾ, ਲੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, और कोई भी नहीं हिलता। ये अब इसकी कह लें कि इनू पढ़ते चले जाओगे तो उन्होंने जी बज़ाहिर सानू कोई लग रही है ना गलबात बेमानी जी, तुसी वेखो तो वह एक दूजे नू यही पूछ रहे हैं कि तुसी एक दूजे की इज्जत भी करते हो, तुहानू पता भी कोई नहीं असी की करना है, एक दूजे नू सवाल पूछते हो, कदी अगे जाते हो और एक गल नू दोहराई जा रहे हो, उस ही गल नू दोहराई जा रहे हो उत्ते ही बह के कि हुण दिने टुरांगे, हुण शामी टुरांगे, हुण मसीहा कदों आएगा, हुण सानू कदों लभेगा। और ये ड्रामे दे एंड तक और एंड ते अच्छा देखो तुसां 2 सफ़े पढ़े ने जी ते यकीन करो मैनूं इंज लगा है जिवें बकायदा कोई करैक्टर जिहड़े ने वो गल कर रहे ने, वो बोल रहे ने और किन्नी सती नज़र नाल वेखीए ते किन्नी बेमानी जी गल है, किन्नी फजूल जी गल है। मगर इन्हां गल्लां दे विच वो अगर सामने किरदारां नूं असीं अपने करिए ते एक पूरी दुनिया सानू विखाली देंदी है कि उड़ीक भी है, नहीं भी कुछ करना भी है, हो भी नहीं रहा और उदी उड़ीक भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब कि और वाकई सानू साडे समाज नू, साडी नस्ल नू, साडे आउण वाले लोकां नू, धरती नाल जुड़े हुए लोकां नू इस तरह के ड्रामिਆਂ की जरूरत है। असलों इस ड्रामे की अहमियत की है इंग्लिश दे विच? इंग्लिश भी जदों मूवमेंट स्टार्ट हुई सी एब्सर्डिज्म एक बड़ा उत्थे बहुत फैली है चीज़, लोगों विच मायूसी भी सी
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਬਸਰਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਬੇਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ 1952 ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਾਡਰਨ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣੀਆਂ ਪੱਖੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਲਾਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੌਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਫਰਹਾਨਾ ਅੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਲੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਤ ਮੁਗਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਲੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਕਨਵਰ ਰਾਜਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਅੰਜਮਨ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਸੰਨਿਫੀਨ ਦੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸਾਨਾ, ਨਾਵਲ, ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਿਆਜ਼ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਸਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ BS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤਯੀਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਰਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मिलने हैं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात
और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। जी वक्फे तो बाद चुपाल प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਸਰਵਰ ਸੁਹੇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਔਰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਵਰ ਸੁਹੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀਆਂ, और वो एक मुतरजम तर्जमाकार होने के नाल बहुत अच्छी शायरा भी ने। और गुजरांवाला दे विच कई लोग ने जिहड़े कि शायरी करते हैं पे, मगर बहुत कम लोगों को ये हिम्मत और ये हौसला होंदा है कि अपने ख्यालों नूं, अपनियां सोचां नूं, अपनियां फिक्रां नूं, जो भी उन्हें सोच विचार की है उन्होंने किताबी शक्ल दे विच नवीं नस्ल दे के पेश करन, एक हौसले ते जुर्रत की गल है। ਤੁਸੀਂ अपने अंदरून ਨੂੰ, अपने ख्याल ਨੂੰ, अपनी सोच ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਬ, ਤਦਰੀਸ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮੀ, ਅਦਬੀ, ਤਲੀਮੀ, ਤਦਰੀਸੀ ਨਕਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰਵਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੀ, ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੁਰਸਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ ਚ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਰदियात ने, फर्दियात ने। जिस तरह है कि कामयाबियों को तेरी जो सराहते हैं सब, आमर है ये पढ़े लिखे गुलाम चाहते हैं। बीबियां दे बारे जिहड़ा साडे मुआशरे च जो सलूक हो रहा है, ठीक है, ओए वे ये आंखों का दरिया सूखता जा रहा है, शायद दिल के गारों से चश्मे निकलना भूल गए हैं। वाह। मैं एक अजाब से निकलूं तो दूसरा आगे, ये मेरी जान की कश्ती भी गर्दाब में है। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ। ਜੀ सुना था महबूब ना मिल पाए तो क़यामत होगी, मिलके जो होगी वो किस तौर की शामत होगी। वाह। कोई नज़म सुनाओ जी अपनी, कोई मुकम्मल कोई पूरी नज़म। हाँ ठीक, कुछ है ਜਿਹੜੇ 4 ਲਾਈਨਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਮੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਬ ਸਾਰੇ शराब निकले, हकायक जब बेहिजाब निकले, हिरद के रस्तों पे चलना सीखा, बबूल सारे गुलाब निकले। वाह ठीक है। हिसाब तो हर पल का, हर दिन का चुकाना। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਬੂਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल। हिसाब तो हर पल हर दिन का चुकाना होगा, 7 सदियों का कह के कुछ पल तो निभाना होगा, हमको जमाने के तकाजे निभाने के लिए इस बंधन को भी कंधों पे उठाना होगा। वाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਨਕਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ, ਨਿਗਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਅਬ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਨਹੀਂ, और नज़म की किताब है और सारी उर्दू की किताब है, और उसका पस मंजर ये है कि हुन औरत नूं इस तरह की सज़ा, जुल्म, एहतसाल जो भी हो रहा है ना, हुन नहीं। हाँ जी। और मैं समझना कि औरत के मसाइल नूं औरत ही बयान कर सकती है, मर्द को उस तरह बयान नहीं हो सकता जी। जिंदगी की गहराइयों में कूदने के बाद जो चीज भी दुनिया में थी वक़्त ही खो गई। क्या दोस्तों का साथ, क्या ओहदा, क्या कमाल हासिल हुआ तो असल की आगाही भी हो गई। जो भी सर उठाए उसे काट दो अभी, ये फसले आरजू भी मुसीबत ही हो गई। वाह, क्या बात है जी। कोई नज़म मुकम्मल पूरी नज़म सुनाओ कोई, ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਔਰ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਯਾਦੇ ਰਫਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾ ਕੇ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾ ਕੇ हंसते हंसते हम भी चल दिए इंसल्ट पॉकेट में पाके। ठीक है। पैसा पैसा करदे सारे पैसे दे सब यार, सत सलामा करदे ओनू जिसदी वड्डी कार। वाह। सानू भी सब कहंदे ने जी टेंशन नहीं जे लैनी, पर असी जे कद बैठन लगिए ते कुर्सी ओना खिच लैनी। भैन भरा ते सज्जन बेली सारे ने बड़े चंगे, भले समय विच मिलदे बहिंदे मंदे विच ने मंदे। वाह। दुनिया है बस आनी जानी, इत्थे किसे नहीं रहना, चलो चली दा मेला है ते की सिर जोड़ के बहना। क्या बात है, वाह जबरदस्त। जिंद जिन्हां दे नावे ला के मुड़ के कदी नहीं तकिया, उन्हां भी फिर मलका कह के काम करन लई रखिया। वाह। असां भी फिर मन दी मन के पैर घरों पट्टिया, नाले कीती नौकरी ते नाले साड़े फक्या। वाह। चलो तुसी हुण सारे साथी कर लो बिस्तर गोल, इस लई के पहुंच गया सी सारे घर दे कोल। क्या बात है जी। तुसां एक अपना नज़म दे विच रिश्तेदारियां, ताल्लुक, दोस्तियां, नौकरी, माहौल और अपने समय नूं मुकम्मल तौर ते तुसां बयान कर दिता है। मैं समझना कि तुसां जिहड़ा तर्जमा कीता है उहदे पस मंजर दे विच जिहड़ा तुहाडे अंदर एक तखलीकी उनसर सी वो काम आया है, क्योंकि तर्जमा बेशक तुसीं उत्तों वेख के तुहानूं ज़ुबान आउंदी है, दो ज़ुबानां होंदियां ने, तुहानूं दोवां ज़ुबानां तो बूरे नहीं, ये नहीं कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਲੀਕੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਖਲੀਕੀ ਕੁਵਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਖਲੀਕੀ ਉਨਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੇ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ कोई कॉलेज च मुशायरा सी ते उन्हें क्या कुछ लिखो औरत जी, ठीक है। मैं लिखा जी औरत सुनाओ जी। कुदरत ने कायनात को गौहर दिए बहुत, पर गौहरे नायाब को औरत बना दिया। क्या बात है, वाह। उसने जहां की मांग में तारे परो दिए, औरत को उसके माथे का झूमर बना दिया। क्या कोई ऐसा घर है जो सज जाए उसके बिन, माँ को बना के हर घर को जन्नत बना दिया। वाह। फितरत ने उसमें भर दिए सारे धनक के रंग, शर्मो हया महरो वफा हुस्नो अदा का पैकर बना दिया। वाह। वो जिसके हुस्नो नजाकत पे गीत बनते हैं, गर्दिशे याम ने उस कांच को आहन बना दिया। वाह। वो जो जोर में रुस्तम है, अकल में है अरस्तु, इन सब की उसे जन्नत व इज्जत बना दिया। वाह। घर को तो उसकी शान और रौनक नसीब थी, मौका मिला तो उसने दफ्तर को भी रंगीन बना दिया। वाह। शायर कहें कि ये नमकीन है हसीन भी बहुत, फिर यूं भी है कि इसको ज़हीं भी बना दिया। वाह। अपने जहां का बोझ उठा सकती है तन तन्हा, सब कुछ भुला के सब्र पे चलना सिखा दिया। वाह। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में नंग। जिस मैं समझना कि मैं हुण तुहाडे नाल इह गल कर रहा सां कि तुसीं अपने इस प्रोग्राम के आखिर च नवीं नस्ल नूं की पैगाम देना चाहोगे, मगर यह तुहाडी नज़म और कुछ नज़मां और ख्यालों के नाल जिन्होंने तुसीं अपना साझा किया है, तो मैं समझना यही तुहाडा पैगाम है। मगर फिर भी जिवें कि साडे इस प्रोग्राम की रिवायत है कि मैं इन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करना मैं सर्विस लोरां दा कि वो आए, अपनी किताबां दा तारफ होया और पंजाबियां दे नाल
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਕਾਫਤ, ਕਲਚਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਕਾਲਾਤ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀਅਨ? तो कहेंगे तुम तो अंग्रेजी बोल रहे हो। ते अपनी जुबान जिहड़ी है ना, वो अपना फखर है, अपना मान है। तो तुसी बेशक जिन्ना मर्जी अगे वधो, जिन्ना मर्जी पढ़ो, पंजाबी नूं याद रखो। क्या बात है जी। वो लोग जिहड़े धरती नाल जुड़े रहिंदे ने, जुड़े हुंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਆਪਣਾਈਅਤ ਦਾ, ਸਾਂਝ ਦਾ, ਮੁਸਾਵਾਤ ਦਾ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਖੂਵਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਾਸਿਕੀ ਅਦਬ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। एक फिक्रा है, जी जी जी, बिल्कुल एक फिक्रा है जी जी कि अगर ਜਿਹੜਾ ਕੱਵਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत